علیم شاہ خلجی صاحب جو کہ اسپوکن یونیورسٹی اسلام آباد کے CEO ہیں، ایک واقعہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے میرے سپروائزر کی جانب سے کال آئی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں لے کر آئیں۔ وہ میرے افغانی شاگرد رہ چکے تھے جو افغانستان سے آتے ہوئے کچھ گفٹس لائے تھے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو وہ رونے لگے۔ میں نے حیرانگی سے ان سے سوال کیا کہ اپنے رونے کی وجہ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں نے کہا بات جاری رکھیں، تو اس نے کہا آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا تو جب ڈپلومہ حاصل کیا تو آپ سے ملنے آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ مجھے آپ سے ایک نصیحت اور مشورہ چاہیے۔ مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، وہاں کام ملا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جاؤ اور قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو۔ اس نے سوال کیا یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو، اپنی عادت ڈال لو کہ اس سے 1-2 گھنٹے اضافی کام کرو۔ کہتا ہے پھر؟ میں نے کہا جس آفس میں تم کام کرتے ہو اس میں ارد گرد دیکھو، جس کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو اس کی ہیلپ شروع کرو۔ کہتا ہے پھر؟ میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو، کوئی چھٹی نہ کرو اور ریگولر آنا شروع کر دو۔ کہتا ہے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے۔ کہنے لگا اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا جو تم کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے، اور جو اضافی کام کر رہے ہو یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، قدرت کو تم قرض دے رہے ہو۔ کہتا ہے مجھے یہ واپس ملے گا کب اور کیسے؟ میں نے کہا تمہیں یہ ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ تمہیں حیران کر دے گا۔ چونکہ آپ نے نصیحت مانگی سو میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا ایک پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو۔ وہ بچہ جب 5 سال بعد واپس آیا اور جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولو، میں وہی کرتا رہا اور آج وہی کمپنی جس میں ملازم بھرتی ہوا تھا اس کا مالک بن کر واپس آ رہا 5 سال کے کم ترین عرصے میں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا، یعنی کسٹمر ریلیشن آفیسر۔ کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتو یا دری لینگویج میں کال آتی ہے اس کو سنتا اور اس کا ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاتا۔ کہتا ہے میرے رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا جو کہ اکاؤنٹنٹ تھا، جو فائنینشلی انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ میٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کتنے مزدور آئے، کتنے مزدور چلے گئے، کتنا میٹیریل آ گیا اور کتنا میٹیریل چلا گیا۔ یہ لیفٹ اور رائٹ والے دونوں میرے کولیگز تھے، میں بالکل درمیان میں بیٹھتا تھا۔ کہتا ہے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا تو آپ کی بات یاد آ گئی۔ کہتا ہے میں نے گھڑی کو دیکھا، افغانستان میں صبح 5-5:30 بجے ورکنگ ہاورز شروع ہو جاتے ہیں۔ 5 بجے آفس جاتا تھا، 3 بجے تک چھٹی ہو جاتی تھی۔ کہتا ہے میں چھٹی کے بعد ادھر ٹہرتا تھا۔ آپ نے کہا تھا جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے گھنٹوں کی وہ تم کرو، لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو وہ بھی کرو، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرو۔ کہتا ہے میں 1-2 دن آفس چلا گیا اور لوگوں کے ساتھ نو ہاو ہو گئی، تو اگلے ہی دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس کے بندے سے کہا کہ اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتا سکتے ہو۔ کہتا ہے اگلے دن وہ ایک بڑی فائل لا کر میرے میز پر رکھ گیا اور کہا یہ خدمت ہے، یہ کرو۔ کہتا ہے وہ کام میں نے کر دیا۔ کہتا ہے لیفٹ سائڈ والے بندے کو ویسے ہی میں نے کہا کہ اگر کوئی کام خدمت ہو تو مجھے بتائیں۔ کہتا ہے اگلے دن وہ بھی ایک بڑی فائل لے کر آیا کہ یہ خدمت ہے، یہ ذرا کر دو، اور مجھے سمجھا گیا کہ یہ کام ہے، یہ ڈیبٹ کرنا ہے، یہ کریڈٹ کرنا ہے، یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے، یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے۔ کہتا ہے میں لگاتار 2 سال تک لیفٹ اور رائٹ دونوں کا کام بھی کرتا رہا اور اپنا کام بھی کرتا رہا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے۔ کہتا ہے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا، نکمے تھے، نکٹو تھے، گدیڑے تھے، ٹائم پر نہیں آتے تھے، روزانہ بہانے بناتے تھے، تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے، ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے، اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، یعنی کہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تھے، جبکہ میں اپنی بھی ذمہ داری پوری کر رہا تھا اور ذمہ داریوں سے نکل کر لیفٹ اور رائٹ کا کام بھی کر رہا تھا۔ جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا ہی، اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کی ہیلپ کرتا تھا، اور میں یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کر رہا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملنی نہیں۔ کہتا ہے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو، تمہارا کیا کام ہے؟ رائٹ کے ساتھ کام کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا۔ لیکن میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو میرے اس دنیا کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، لیکن یہ جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ اور میرے استاد نے مجھے یہی نصیحت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک
बैंक अकाउंट बनता है और वो फिर चप्पड़ फाड़ के चीजें तुम्हें वापस देता है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है कोरोना आ गया। कहता है हम तीनों ऑफिसर जो थे, हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर था। मैं $900 तनख्वाह ले रहा था, लेफ्ट वाला $900 तनख्वाह ले रहा था, जबकि राइट वाला भी $900 ही तनख्वाह ले रहा था। मेरे हार्डली 2 साल हुए थे, जबकि ये 8 साल से था, वो 6 साल से था। सामने का जो सुपरवाइजर था उनको कोरोना हो गया और वो वफात पा गया। कहता है जब वो वफात पा गया तो अंग्रेज मालिक ने इंटर डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट की कि अगर इस पोस्ट के लिए किसी में अहलियत है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। कहता है मैंने एप्लीकेशन लिखी। कहता है जब मैं वो एप्लीकेशन लिख रहा था तो राइट वाला मुझे ऐसे खूनखार आंखों से देख रहा था कि इसे देखो 2 साल हुए नहीं और अभी ये सुपरवाइजर बनेगा। मतलब ये कि वो ये समझ रहा था कि हक राइट वाले का बन रहा है। लेफ्ट वाले ने भी अजीब सी नजरें डालना शुरू कर दी कि इस पोस्ट पर तो मेरा हक है क्योंकि मेरे तो 8-9 साल हो गए हैं कंपनी में। कहता है अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल कर दी, मेरा टेस्ट हो गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया तो उसने मुझे सुपरवाइजर लगा दिया। कहता है राइट और लेफ्ट दोनों आग बगोला हो गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि भाई मैं 7-8 साल से हूँ और ये बंदा काफी सालों से काम कर रहा है। जुम्मा 8 दिन तुम्हारे हुए नहीं है, 2 साल 1.5 साल तुम्हारे हुए नहीं है तो तुम किस तरीके से सुपरवाइजर बन सकते हो। कहता है कंपनी में एक कियास सा बिल्डअप हो गया। लेबर ने एहतजाज किया और 1-2 दिन तक काम रुका रहा। कहता है अंग्रेज परेशान हुआ। अंग्रेज ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझसे पूछ लिया कि वाकई में आपका तो 2.5 साल हो गया, क्या राज है कि तुम अपने काम को भी जानते हो और तुम लेफ्ट और राइट वाले के काम को भी जानते हो। तुमको हायर मैंने किया था यहाँ पर कस्टमर रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट पे। तुम तो HR को भी समझते हो और तुम तो अकाउंट्स को भी समझते हो, तुम राज बताओ। तो उन्हें मैंने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलो। कहता है अंग्रेज हैरान हुआ। अंग्रेज ने थोड़ा सा तजस्सुस करके पूछा व्हाट इज द बैंक अकाउंट विच वी ओपन विद द नेचर। कहता है मैंने उसे कहा कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट वो है जब तुम अपने वर्किंग आवर्स में काम की जो तनख्वाह ले रहे हो उससे बढ़कर किरदार अदा करो, राइट और लेफ्ट की हेल्प करो, जो उल्टी चीज है उसको सीधा करो, जो प्रॉब्लम है उसका हल बताओ और तन आसान न बनो, जिम्मेदारी उठाओ और मेहनत करो। कहता है अंग्रेज ने मुझे कहा कि यू आर द सुपरवाइजर एंड यू ऑन दिस पोजीशन। कहता है मैं सुपरवाइजर बन गया। कहता है जब मैं सुपरवाइजर बन गया उसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि कुदरत तय करती है एक ऐसे अंदाज में कि वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन कुदरत हमें इस पोजीशन पर जाकर क्या करती है कि वापस पे बैक करती है। अब अगर ये बंदा सिर्फ अपने काम से काम रखता, न राइट की हेल्प करता न ही लेफ्ट की, तो इम्तिहान में इसकी प्रोफेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब इनकी थी इनको समझ ही ना होती तो कोई इस पोजीशन को ले लेता। जबकि ये राइट और लेफ्ट की हेल्प कर रहा था तो कुदरत इसे सिखाता रहा और वो सीखना जो है उस अंग्रेज की नजरों में जो इंटेलेक्चुअल है उसकी सूरत में उस अंग्रेज के सामने आया और उसने उस पर ट्रस्ट करके इंतहाई कम वक्त में इन तीनों का सरबराह बनाया जिसके लिए सालों लगते हैं। वो जाकर इसका सरबराह बन गया। मैंने कहा फिर? वो कहता है फिर क्या था, जब मैं सुपरवाइजर बन गया मैंने और कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दी। इधर ये मजदूर लगे हुए हैं, मसाला डाल रहे हैं, मैं भी उसके साथ लगा हूँ, 2-3 बेलचे मार रहा हूँ। इधर एक ट्रॉला भर रहा है, मैं सुपरवाइजर होकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। इधर जो थोड़े गरीब, बूढ़े और कमजोर लेबर्स हैं उनको जाकर मोटिवेट कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। कहता है एक दफा अंग्रेज आया और मुझे उसने हाथ पकड़ कर कहा कि खुदारा तुम्हारा काम 8 घंटे है, तुम 12 घंटे काम न किया करो क्योंकि ये लेबर लॉज के खिलाफ है। ऐसा ना हो कि हुकूमत इस चीज में मुझे पेनलाइज कर दे। मैंने उसको बोला कि मेरा कुदरत के साथ एक बैंक अकाउंट है, मैं जो काम कर रहा हूँ एजाजी काम है, वो आप मुझे नहीं कह सकते कि मुझे रोक दें। कहता है 2 साल मजीद मैंने ऐसा किया और मैंने नाम कमाया और नाम कमाने के साथ हर वो चीज सीख ली कि जिसकी बुनियाद पर एक पूरी कंपनी चलाई जा सकती है। कहता है बगराम एयरबेस से जब अंग्रेज निकल रहे थे 1 हफ्ता पहले उस अंग्रेज ने अफगानिस्तान के एक होटल में सारे मुलाजमीन को इकट्ठा किया, डाइस बनाया, उसमें एक छोटा सा सेशन उसने डिलीवर किया और फिर मेरा नाम लिया, मुझे स्टेज पर बुलाया और मुझे चाबियां भी हवाले की। उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट था वो भी उसने मेरे हवाले किया। पूरी कंपनी मेरे हाथ में छोड़कर वो कनाडा वापस चला गया। कहता है उस हाल में मैं दाढ़े मार मार के रोया। मेरी माँ, मेरे बहन भाई, मेरे बेटे सब बैठे हुए थे। सब 10 साल 12-12 साल सीनियर लोग बैठे हुए थे। सबसे जूनियर जिसने सिर्फ 4 साल उस कंपनी में काम किया था वो मालिक बनकर बैठ गया। कहता है अगले ही दिन मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट काटी और सीधा आपके पास आ गया और आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि एक नसीहत जो आपने की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बनाओ तो कुदरत तुम्हें ऐसे टाइम पर और ऐसी जगह से रिटर्न बैक करेगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते।